بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير.
ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتب ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله يأتينا وهو رب العالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم صلوا على الحبيب আসুন পিপি ইসলাম ভাইয়ের আমরা নাত শরীফ শ্রবণ করার পূর্বে ভালো ভালো নিয়ত করে নিই যে আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ইনশাআল্লাহ তাআলা নাত শরীফ পাঠ করব এবং শ্রবণ করব। সাল্লাল্লাহু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ وسلم عليك يا حبيب الله پڑھن صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। अल्लाह 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 हो ला इलाहा इल्लल्लाहु। 12 रबीउल अव्वल को वो आया है दुर्रे यतीम। 12 रबीउल अव्वल को वो आया है दुर्रे यतीम। माहे नबुवत मुहरे रिसालत, माहे नबुवत मुहरे रिसालत, साहिबे खुल्के अजीम मदनी। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाहु। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाहु। हामिदो महमूद और मोहम्मद दो जाग का सरदार। हामिदो महमूद और मोहम्मद दो जहां का सरदार। जाने से प्यारा राज दुलारा, जाने से प्यारा राज दुलारा, रहमती की सरदार मदनी। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाहु। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाहु। यासीनो तोहा मदीना वाला, कुरान की तफसीर। यासीनो तोहा मदीना वाला, कुरान की तफसीर। हाजिरो नाजिर शाहिदो क़ासिम, हाजिरो नाजिर शाहिदो क़ासिम, आया सिराज मुनीर मदनी। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाहु। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाहु। अव्वल आखिर सब कुछ जाने, देखे बैदो करीब। अव्वल आखिर सब कुछ जाने, देखे बैदो करीब। गैबों की खबरें देने वाला, गैबों की खबरें देने वाला, अल्लाह का वो हबीब मदनी। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाहु। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाहु। जिब्रील आए झोला झुलाने, नूरी दे ज़ीशान। जिब्रील आए झोला झुलाने, नूरी दे ज़ीशान। सो जा रहमत आलम, सो जा रहमत
مدني الله 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 لا إله إلا هو الله 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 لا إله إلا هو صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. প্রিয় ইসলামী ভাইরা, মাদানী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা সবাইকে পবিত্র রবিউল আউয়াল মাসের মোবারকবাদ, অসংখ্য অসংখ্য মোবারকবাদ এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আল্লাহর নবী রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর দরুদ শরীফ পাঠ করার অসংখ্য ফজিলত এবং বরকত এসেছে। মুজাম্মু কবির কিতাবের মধ্যে আসছে, আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন যে আমার প্রতি একবার দরুদ শরীফ পাঠ করলো আল্লাহ পাক তার প্রতি 10টি রহমত অবতীর্ণ করেন এবং একজন ফেরেশতা এই দুরুদে পাক আমার নিকট পৌঁছানোর জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে। আমরা সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর মুহাব্বত সহকারে দরুদ শরীফ পাঠ করি। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। জামে সগীর কিতাবের মধ্যে আসছে, নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান, সত্য নিয়ত সবচেয়ে উত্তম আমল। প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়ত করা আমাদের জন্য অভ্যাসে পরিণত করা দরকার। আসুন আমরা নিয়ত করি আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য ইলমে দ্বীন হাসিল করার নিয়তে আমরা মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করব। যা শুনবে তা অপর ইসলামী ভাইয়ের নিকট আমরা পৌঁছে দেব ইনশাআল্লাহ। বয়ান চলাকালীন সময় এদিক সেদিক দেখা, কথাবার্তা বলা থেকে বিরত রইব। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আজকের বয়ানে আমরা নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উম্মতের প্রতি কেমন ভালোবাসা সে সম্পর্কে আমরা ঘটনা শ্রবণ করব। নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতের বায়ায় কেমন কান্না করতেন, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কত বড় নিয়ামত আমাদের জন্য, কত না মহান হয়ে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আল্লাহ তাআলার হাবিব রহমত হিসেবে আমাদের নিকট তশরিফ নিয়ে এসেছেন, যার বদৌলতে আমরা কি কি পেয়েছি। আমাদের কতই না কষ্ট নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দূর করে দিয়েছেন। ইবাদতের মধ্যে কঠোরতাকে আমাদেরকে সহজতর করে দিয়েছে। আমরা অনেকেই জানি না, আমরা যেটা পেয়েছি হয়তো সেটা পেয়ে আমরা মনে করি মনে আমাদের তো অনেক এত ইবাদত বন্দেগী। আরে নয়, বরঞ্চ সরকার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের জন্য সব কিছু সহজতর করে দিয়েছে। তো দ্বীন ইসলাম নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কীভাবে আমাদেরকে দিয়েছে, কি সুন্দরভাবে দিয়েছে, যদি আমরা জানি তা আমাদের অন্তর বেকুল হয়ে যাবে সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুহাব্বত ভালোবাসায়, যাতে আমরা জীবন অতিবাহিত করি। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। হযরতে আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা ইনা থেকে বর্ণিত, নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কিয়ামতের দিন হযরতে আদম সফিউল্লাহ আলাইহিস সালাম আরশের পাশে একটি বিশাল ময়দানের মধ্যে অবস্থান করবেন। আদম নবী তিনি দুইটি সবুজ কাপড় পরিহিত অবস্থায় থাকবেন।
আর আপন সন্তানদের ওই সমস্ত লোকদেরকে দেখতে পাবেন যারা জান্নাতে প্রবেশ করছে। আপন সন্তানদের মধ্যে ওদেরকেও দেখবে যারা জাহান্নামের দিকে যাচ্ছে। ওই সময় হযরতে আদম আলাইহিস সালাম একজন উম্মতকে জাহান্নামে প্রবেশ করতে দেখবেন। এমন সময় আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম আহ্বান করবেন, হে আহমদ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তখন নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলবেন, লব্বাইক হে আবুল বশর। হযরত আদম আলাইহিস সালাম বলবেন, আপনার এক উম্মতকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। এই কথা শুনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করছেন যে আমি অত্যন্ত দ্রুত গতিতে ফেরেশতাদের পিছু নিব আর বলবো, হে আমার প্রতিপালকের ফেরেশতারা থামো থামো। তারা আরাজ করবে, আমরা আদেশ প্রাপ্ত ফেরেশতা, যে কাজের জন্য আল্লাহ পাক আমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন সেটার আমরা কখনো অবাধ্য করি না। তাই আমরা আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে যেটাই নির্দেশ আসে, যেটাই দিক নির্দেশনা আসে, সেটা আমরা যথার্থ পালন করি। যখন আমি দুঃখিত হয়ে আপন দাড়িকে বাম হাতে ধরে আরশের দিকে ইঙ্গিত করে বলবো, হে আমার পাক পরওয়ারদিগার রব আল্লাহ, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করতেছে, তুমি কি আমার সাথে ওয়াদা করনি যে আমাকে আমার উম্মতের ব্যাপারে অপদস্থ করবে না? আরশ থেকে আওয়াজ আসবে, হে ফেরেশতারা, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য করো, তাকে ফিরিয়ে দাও। কাকে? যাকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাকে কি করো? ফিরিয়ে দাও। অতঃপর আমি নিজের একটি থলে থেকে একটি সাদা কাগজ বের করব। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করতেছে, একটা সাদা কাগজ বের করব এবং সেটাকে মিজানের পাল্লার মধ্যে রাখব এবং বলবো বিসমিল্লাহ। তখন নেকির পাল্লা গুনাহের চেয়ে ভারী হয়ে যাবে। সাদা কাগজ রাখবে, বিসমিল্লাহ বলে আওয়াজ আসবে, সৌভাগ্যবান, সৌভাগ্যশালী হয়ে গেছো, তার মিজানের পাল্লা, নেকির পাল্লা তো ভারী হয়ে গেছে, তাকে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাও। তখন ওই বান্দা বলবে, কোন বান্দা? যেটা আদম আলাইহিস সালাম দেখতে পাচ্ছে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল, তাকে কোথায় নিয়ে আসা হচ্ছে? ওই বান্দা বলবে, হে আমার প্রতিপালকের ফেরেশতারা, একটু দাঁড়াও, আমি এই বান্দার সাথে একটু কথা বলে নি, যিনি আল্লাহ পাকের দরবারে এতই সম্মানিত। অতঃপর সে আরজ করবে, আমার মা বাবা আপনার জন্য কুরবান, উৎসর্গ হোক, আপনার নুরানি চেহারা কতই না সুন্দর, আপনার আকৃতি কতই না সুন্দর, আপনি আমার ভুল ত্রুটি ক্ষমা করিয়ে আমার অশ্রুর উপর দয়া করেছেন, একটু কি বলবেন আপনি কে? তখন আমি বলবো, আমি তোমার নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আর এগুলো তোমার ওই দরুদ, আর এগুলো তোমার জন্য ওই দরুদ, তোমার ওই দরুদ যা তুমি আমার প্রতি প্রেরণ করতে, এবং আমি তোমার ওই সমস্ত চাহিদা পূরণ করে দিয়েছি যার প্রতি তুমি মোকাপেক্ষী ছিলে। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, মাদানী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা, আল্লাহর নবী রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরুদে পাক পাঠ করা কতই না বড় নিয়ামত, কতই না বড় ফজিলত। তো আল্লাহ আমাদেরকে হায়াত দিয়েছে, যতদিন হায়াত থাকবে আমরা আমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরুদে পাক অধিক থেকে অধিক হারে পাঠ করবো ইনশাআল্লাহ। যদি মিজানের পাল্লায় সাদা কাগজ বিসমিল্লাহ শরীফ আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গিফট দিয়ে দেয়, তাহলে আর কি বা লাগে? আর কিছু দরকার আছে? নাই। এই যে ঘটনা আপনাদেরকে শোনালাম, এই ঘটনার মধ্যে অনেক কিছু লুকায়িত আছে। যেমন নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ পাকের দান ক্রমে গায়েবের সংবাদদাতা নবী হিসেবে
আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আল্লাহ তাআলার জমিনের মধ্যে তাশরীফ নিয়ে এসেছেন। যা কিছু হচ্ছে, যা কিছু পূর্বে হয়েছে, যা কিছু ভবিষ্যতে হবে, সব কিছুর স্পষ্ট বাণী আল্লাহর নবী রাসূলুল্লাহ পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুন্দরভাবে দিয়ে দিয়েছেন। এটা আল্লাহ পাকের দান ক্রম। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অদৃশ্য সংবাদ দিতে গিয়ে আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম সম্পর্কে বলে দিলেন কাল কিয়ামতের ময়দানে কি রকম হবে। এই যে ঘটনাটা কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করছেন যে কাকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হবে, আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম কিভাবে বলবে, কেমন করবে, আচরণগুলা ঠিক হুবহু কবে ঘটবে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাহিরি হায়াতের মধ্যে ইরশাদ করে দিয়েছেন। এটাও বলে দিয়েছেন যে সবুজ কাপড় পরিহিত অবস্থায় আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম থাকবেন, আপন সন্তানদেরকে দেখবেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন উম্মতকে যে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, তাকে যাতে ওখান থেকে ফিরিয়ে আনবে, সে সব কিছু আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করে দিয়েছেন। জানা গেল আল্লাহ পাকের দরবারে প্যারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শান ও আসমত কেমন রয়েছে। এটা আল্লাহ পাকের দয়া, নয় তো আর কি। এটাও মনের মধ্যে গেঁথে নিন যে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরশের দিকে হাতের ইশারা করা, আরশের দিকে হাতের ইশারা করা আল্লাহ পাকের দরবারে আরজ করার জন্য ছিল, কিন্তু এটা নয় আল্লাহ তাআলার পানা যে আল্লাহ পাক আরশে থাকবেন, এমন নয়। যে আরশের দিকে ইশারা করার অর্থ এটা নয় যে আল্লাহ তাআলা আরশের দিকে আছেন, কারণ আল্লাহ তাআলা স্থান থেকে, দিক থেকে পবিত্র। আল্লাহ স্থান থেকে, আকার থেকে আল্লাহ পাক কি পবিত্র। আল্লাহ পাক অনেক বড় দয়াবান। আচ্ছা, নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরুদ শরীফ পাঠ করার ফজিলত আমরা শ্রবণ করলাম, তো আমরা নিয়ত করি ইনশাআল্লাহ নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুহাব্বত, নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালোবাসা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর সুন্নতের উপর আমল করতে করতে আমাদের জিন্দেগি আমরা অতিবাহিত করবো ইনশাআল্লাহ তাআলা। তাহলে আমাদের দুনিয়াও সুন্দর হবে, আখিরাতও ইনশাআল্লাহ তাআলা সুন্দর হবে। হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে অত্যাধিক ভালোবাসতেন। কিয়ামতে যখন চারিদিকে নফসি নফসি শুরু হয়ে যাবে, এমন অবস্থায় উপনীত হবে যে দিন সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কুরআনুল কারীমের মধ্যে ইরশাদ করেছেন, তরজমায়ে কানজুল ঈমান। সেদিন মানুষ পলায়ন করবে নিজ ভাই, মাতা ও পিতা এবং স্ত্রী ও সন্তানদের থেকে। তাদের মধ্যে প্রত্যেকের সেদিন একটা মাত্র ভাবনা থাকবে, যাই তাকে অন্যের ভাবনা থেকে বিরত রাখবে, উৎসর্গ হয়ে যায়। ওই বিপদ সংকুল অবস্থার মধ্যে যখন মা সন্তানের পাশে দাঁড়াবে না, স্বামীর পাশে স্ত্রী দাঁড়াবে না, সন্তান মা বাবার জন্য দাঁড়াবে না, মা বাবা সন্তানের জন্য দাঁড়াবে না, সে কঠিন সময়ের মধ্যে সবচাইতে উম্মতকে যিনি ভালোবাসেন, দরদি নবী আমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেদিন আমাদের পাশে দাঁড়াবেন। এবং শুধু দাঁড়াবেন তাই নয়, উম্মতের পাশে দাঁড়িয়ে সুপারিশ করে করে জান্নাতের মধ্যে নিয়ে যাবে। নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কিয়ামতের দিন সকল আম্বিয়া কেরাম আলাইহিমুস সালাম স্বর্ণের মিম্বারের মধ্যে উপবিষ্ট থাকবেন, আমার মিম্বার খালি থাকবে, কেননা আমি আপন দয়ালু প্রতিপালকের নিকট চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকবো যে এমন যেন না হয় আমাকে জান্নাতে প্রবেশের আদেশ দিয়ে দিবেন আর আমার উম্মতরা আমার অবর্তমানে কষ্টের মধ্যে পতিত হয়ে যাবে। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, হে মাহবুব, আপনার উম্মতের ব্যাপারে সেটাই সিদ্ধান্ত নিব যা আপনার ইচ্ছা। আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইখতিয়ার দিয়ে দিচ্ছেন। আমি আরজ করব, হে আমার দয়ালু আল্লাহ, তাদের হিসাব দ্রুত নিয়ে নিন এবং
এরূপ বারবার আরাজ করতে থাকবো। এক পর্যায়ে আমাকে দুজকে যাওয়া উম্মতদের তালিকা প্রদান করা হবে, যাদেরকে দুজকের মধ্যে প্রবেশ করানো হবে। এই অবস্থার মধ্যে তাদের পক্ষে আমি শাফাআত করে তাদেরকে বের করতে থাকবো। বের করতে করতে আল্লাহ পাক এর দরবারে আমি আমার উম্মতের জন্য সুপারিশ করতে থাকবো। আসছে আল্লাহ পাকের আযাবের জন্য আমার উম্মতের মধ্যে কোনো ব্যক্তি অবশিষ্ট থাকবে না। এত উম্মতকে আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ দয়া, মুহাব্বত, ভালোবাসা, আন্তরিকতা নিয়ে ধরে ধরে জান্নাতের মধ্যে নিয়ে যাবে। একটা হচ্ছে সুপারিশ করবে তাড়াতাড়ি। দেখেন কয়েকটা বিষয় সুপারিশ করা হচ্ছে। বিচার কার্য তাড়াতাড়ি নিয়ে নেওয়ার জন্য একটা সুপারিশ, আর একটা হচ্ছে কি উম্মতের পক্ষে সুপারিশ করা। কেমন সুপারিশ? যাতে আল্লাহ তাআলা নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতকে জান্নাত নসিব করে। আবার আস্তে আস্তে কি যারা জাহান্নামের মধ্যে প্রবেশ করেছে, জাহান্নাম সাব্যস্ত হয়েছে, একটা হচ্ছে তালিকা প্রথমে নিয়ে নিবে, তালিকার লিস্ট থেকে বের করে করে লিস্ট থেকে কেটে দেওয়া জাহান্নামীকে জান্নাতের দিকে প্রবেশ করানোর জন্য। আবার হচ্ছে কেউ জাহান্নামের মধ্যে গেছে, জাহান্নামী সাব্যস্ত হয়ে গেছে, আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ইসলামের সুপারিশ ক্রমে আস্তে আস্তে তাদেরকেও আস্তে আস্তে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ইসলাম জান্নাতের দিকে নিয়ে যাবে। কত প্রকারের সুপারিশ, কেমন সুপারিশ! আসুন আমরা নিয়ত করি, আমরা আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুহাব্বত, ভালোবাসা অন্তরের মধ্যে ধারণ করে ইনশাআল্লাহ তাআলা আমরা জীবন অতিবাহিত করব। যে নবী আমাদের পক্ষে সুপারিশ করবে সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, নামাজ আমার চোখের শীতলতা। সে নামাজে আমাদের ঘুম ভাঙে না। নামাজের সময় আমরা ব্যবসার মধ্যে ব্যস্ত, নামাজের সময় আমরা বিভিন্ন কাজে কর্মে ব্যস্ত। তো আসুন নিয়ত করি যে হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের পক্ষে সুপারিশ করবে, আমাদেরকে বাঁচানোর জন্যই তো আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে গিফট স্বরূপ আমাদের জন্য নামাজ নিয়ে এসেছে। সে নামাজ আমরা ছাড়বো না। যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমজানের রোজা রাখার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন, সে রোজাকে আমরা কাজা করব, ভঙ্গ করব? নয় নয়, বরঞ্চ আল্লাহ তাআলার হুকুম, আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গিফট দিয়েছে আমাদের জন্য নিয়ামত, সে নিয়ামত আমরা অর্জন করব ইনশাআল্লাহ। এরপর আমরা তো নবীর প্রেমিক, দাবিদার, আমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালোবাসি, মুহাব্বত করি। তো যে নবীকে ভালোবাসি সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের খেলাফ, সুন্নত বর্জন করা, সুন্নত ত্যাগ করা, সেটা আশিকে রসুলের জন্য কখনোই কাম্য হতে পারে না। তো যতদিন হায়াতে থাকবো আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রেখে যাওয়া সুন্নতের উপর আমরা দৃঢ়ভাবে, মজবুতভাবে আঁকড়ায় ধরবো ইনশাআল্লাহ তাআলা। কুরআনুল কারীম আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ামত স্বরূপ আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন আমাদের জন্য। সে কুরআনুল কারীমকে আমরা তিলাওয়াতের মধ্যে নিব। আল্লাহ পাক আমাদের দ্বারা বেপর্দা হওয়া, বেনামাজি হওয়া, অশ্লীলতার মধ্যে জড়ানো, গুনাহের আড্ডা থেকে আল্লাহ পাক আমাদেরকে হিফাজত করুক। কারণ আমরা অন্যান্য নবীর উম্মত নয়, আমরা সরকার দু আলম হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত। আমরা যেরকম গর্ব করি কাল কিয়ামতের দিন আমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের পক্ষে সুপারিশ করবে, আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের পক্ষে সুপারিশ করবে, তাহলে আমার জায়গাতে আমার কেমন সেফ থাকা দরকার। এই জগৎটা অনেক বড়, অনেক বড় জগৎ, এটা সবাই জানে। কিন্তু একটা সীমারেখা আছে কিনা? একটা সীমারেখা তো আছে। জমিন অনেক প্রশস্ত, এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত, সীমারেখা আছে কিনা? হ্যাঁ, সীমারেখা আছে। সমুদ্র অনেক বিশাল, সীমারেখা আছে কিনা? আছে। আল্লাহ পাকের সৃষ্টির মধ্যে অসংখ্য সৃষ্টি রয়েছে, জীব জন্তু রয়েছে, যা আমরা কাউন্ট করতে পারবো না, গণনা করে হিসাব করতে পারবো না। সীমারেখা আছে কিনা? আমি না জানতে পারি, কিন্তু একটা সীমানা তো আছে,
একটা তো আছে না এতটুকু, তারও রাজি, কোটি কোটি রয়েছে, সীমারেখা আছে কিনা? সব কিছুর সীমারেখা আছে। কিন্তু আল্লাহর হাবিব নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে কত ভালোবাসেন, নবীর উম্মতকে কত বেশি মোহাব্বত করেন, এর উদারতা কেমন, এ কেমন দয়া, এর কোনো সীমারেখা নাই। আমরা কেউই জানি না এর সীমারেখাটা কতটুকু হতে পারে, ফরদিটা কেমন হতে পারে। কারণ আল্লাহ তাআলা আল্লাহর হাবিবের শানটা এত বুলন্দ করেছেন, এটা তো শানের মধ্যে মওজিজার মধ্যে একটা মওজিজা। আল্লাহর হাবিবকে ইখতিয়ার দিয়ে দিয়েছেন, এই যে ইখতিয়ার দিয়ে দিয়েছেন উম্মতের ব্যাপারে, এটা কি সীমারেখা আছে? আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোরআনে পাকে তো আসছে না, হে হাবিব, হে মাহবুব, আমি কি আপনার বক্ষকে প্রশস্ত করিনি? আল্লাহ পাক সে মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুহাব্বত ভালোবাসায় জীবন অতিবাহিত করে আমাদের তৌফিক দান করুন। তো কেমন কেমন বিদ্যমান, কেমন ভালোবাসা? 11তম পারা সূরা তাওবার 128 নং আয়াত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইরশাদ ফরমান, তরজমায়ে কানজুল ঈমান, নিশ্চয় তোমাদের নিকট তাশরীফ এনেছেন তোমাদের মধ্য থেকে ওই রাসূল যার নিকট তোমাদের কষ্টে পড়া কষ্টদায়ক, তোমাদের কল্যাণ অতিমাত্রায় কমানোকারী, মুসলমানদের উপর পূর্ণ দয়ার্দ্র দয়ালু। উক্ত আয়াতের তাফসীরে সিরাতুল জিনানের মধ্যে লিপিবদ্ধ হয়েছে। এটা তো কোরআনে মাজিদ থেকে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুসলমানদের প্রতি কেমন দয়া, কেমন মমতার বর্ণনা হলো, যে এবার মুসলমানদের প্রতি নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দয়া মমতার কিছু বিষয় আমরা লক্ষ্য করি, ঘটনা আমরা শ্রবণ করার চেষ্টা করি। কেমন ঘটনা, কেমন দয়া? শুধুমাত্র কি উম্মত হইছি এর মধ্যে কি সীমাবদ্ধ? উম্মত হইতে শ্রেষ্ঠত্ব আমরা অর্জন করেছি। এই শ্রেষ্ঠত্ব কেমন, কেমন দয়া পেয়েছি, কেমন কষ্ট আমাদের লাঘব করেছে, আমাদের জানা দরকার। যে উম্মতের দুর্বলতা, অসুস্থ, কাজকর্ম সম্পাদনকারী লোকের কষ্ট হবে বলে ইশারের নামাজকে রাতের তৃতীয়াংশ পর্যন্ত দেরি করেননি। ইশারের ওয়াক্তটা আরো পরে শুরু হইতে পারতো না? পারতো কিনা? এই কতগুলো জিনিস খেয়াল করেন, মন দিয়ে শ্রবণ করেন। দুর্বল, অসুস্থ শিশুদের প্রতি লক্ষ্য রেখে নামাজে কিরাতকে বেশি দীর্ঘ না করার জন্য আদেশ দিয়েছেন। এটা কি দয়া নয়? অবশ্যই দয়া। রাতের নফল নামাজ সর্বদা আদায় করেনি। যদি এরকম লং টাইম করতে থাকে, যাতে উম্মতের জন্য যাতে ফরজ হয়ে না যায়। ফরজ হলে তো আদায় করতে হবে, পুরো রাত জাগ্রত হয়ে আমাদেরকে ইবাদত করা লাগবে। আচ্ছা, উম্মতের কষ্টে পতিত হওয়ার আশঙ্কায় তাদেরকে সাওমে বেসার রাখতে নিষেধ করেছেন, অর্থাৎ ইফতার ছাড়াই পরবর্তী রোজা রেখে দেওয়া। ইফতার নাই, টানা রোজা রাখা দেওয়ার এটার অনুমতি প্রদান করেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। রোজা রাখছেন, এখন কিছু সাহাবা ইকরাম এরাও দেখা দেখি শুরু করে দিল, খাবার নাই, ইফতারি নাই। শুধু তোমাদের মধ্যে কে আছো আমার মতো? অর্থাৎ নবীর মতো কেউ হতে পারে না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাত মুবারক দিয়ে করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি হলো? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জান্নাতের নিয়ামত নিয়ে নিলেন, তোমাদের জন্য না। তো বিরতিহীন ভাবে, অর্থাৎ ইফতারি ছাড়া পরবর্তী রোজা রাখার নির্দেশ দেন নাই। যদি দিয়ে দিত সেটা তো ফরজ হয়ে যেত। আল্লাহ পাক কতই না দয়া করেছে। উম্মতের কষ্টের কারণে প্রতি বছর যে হজ ফরজ হয়ে যায়, সেজন্য সামর্থ্যবানদের জন্য জীবনে কয়বার? একবার। যদি নির্দেশ দিয়ে দিতেন প্রতি বছর, তাহলে প্রতি বছরে গিয়ে হজ করে আসতে হতো। আমাদের জন্য দয়া করছে কিনা? যদি এবার করবে একবার, রাত পাইছে একটা লাইলাতুল কদরের, আরো একটা রাত কোরআন নাজিল হয়েছে, 1000 রাত
ইবাদত করার চেয়ে উত্তম করে দিছে। মানে অল্পের মধ্যে এত বেশি নিয়ামত আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিয়ে দিয়েছেন। মুসলমানদের প্রতি দয়া করে শুধুমাত্র তাওয়াফের 3 চক্করে রমণের নির্দেশ দিয়েছেন, সকল চক্করে কিন্তু নয়। প্যারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পূর্ণ রাত জেগে ইবাদতে লিপ্ত থাকতেন। উম্মতের মাগফিরাতের জন্য আল্লাহ পাকের দরবারে খুবই আন্তরিকতার সহিত কান্নাকাটি করতে থাকতেন, এমনকি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এমন ভাবেন আল্লাহ পাকের ইবাদত করতেন যে পা মুবারক ফুলে যেত। একটাই কারণ, উম্মতের মাগফিরাতের দোয়া করা। হে প্রিয় ইসলামী ভাইরা, মাদানী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা, নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনে যদি আমরা অধ্যয়ন করি, এমনই মনে হবে যেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারা জীবনে নিজের উম্মতকে স্মরণ করতে থাকেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতের মুক্তির জন্য ইবাদত করতেন, গুহার মধ্যে একাকে গিয়ে কান্নাকাটি করতেন, কুরআনে পাকে তিলাওয়াত করতে করতে কান্নাকাটি করতেন। যেখানে আযাবের কথা আসছে, উম্মতের ব্যাপারে সতর্কবাণী আসছে, সেখানে সরকার দু আলম হুজুর আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম কান্নার মধ্যে হুল পড়ে যেত। আল্লাহর নবী রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত বেশি কিয়াম, এত বেশি রুকু, এত বড় সিজদা কেন? উম্মতের মাগফিরাতের জন্য। হে আল্লাহ, হে আল্লাহ, আমার উম্মতকে মাগফিরাত দান করুন। ভালোবাসার একটা লিমিট থাকে, মুহাব্বতের একটা লিমিট থাকে। স্বামী স্ত্রীকে কতটুক ভালোবাসবে, সন্তানকে মা বাবা কতটুক ভালোবাসবে, আপন জনদেরকে কতটুক ভালোবাসবে, আর সরকার দু আলম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের মুহাব্বত ভালোবাসার যে ধরন, এর কোনো সীমারেখা কল্পনাও করা যায় না। এ তো আমার প্যারা হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কান্না করার কারণ কি ছিল? কিতাবের মধ্যে আসছেন, নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 2 হাত মোবারক উঠিয়ে উম্মতের জন্য কান্না করতেন আর আরজ করতেন, আল্লাহুম্মা উম্মতি উম্মতি, হে আল্লাহ পাক আমার উম্মত, আমার উম্মত। আল্লাহ পাক হযরতে জিবরাইল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে আদেশ দিলেন, তুমি আমার প্রিয় হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে যাও, তোমার প্রতিপালক ভালোই জানেন, কিন্তু তাকে জিজ্ঞাসা করো যে তার কান্নার কারণ কি, কেন কাঁদছেন, আল্লাহ পাক ভালো জানেন। এরপরও জিবরাইল আমিনকে পাঠিয়ে দিলেন আল্লাহর হাবিবের নিকট। আল্লাহ বলেন, আমি তো জানি, এরপরও জিজ্ঞাসা করে দেখেন আমার হাবিব কান্না করে কেন। হযরতে জিবরাইল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম আদেশ অনুযায়ী উপস্থিত হয়ে আদব সহকারে জিজ্ঞাসা করলেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সকল অবস্থা জানান, উম্মতের জন্য চিন্তিত হওয়ার বিষয়ে বিনয় প্রকাশ করেন। জিবরাইল আমিন আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম আল্লাহ পাকের দরবারে আরজি দিলেন, হে আল্লাহ পাক, আপনার হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এইরূপ বলছেন। আল্লাহ পাক হযরতে জিবরাইল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে আদেশ দেন, আমার হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলো যে আমি আপনাকে আপনার উম্মত সম্পর্কে অতি শীঘ্রই সন্তুষ্ট করব এবং আপনার মোবারক অন্তরে কষ্ট পেতে দিব না। আপনি কোরআনে পাক তো দেখেন, হে মাহবুব, আমি আপনাকে এত দিব যে আপনি রাজি হয়ে যাবেন। আর সমস্ত আম্বিয়া কেরাম আলাইহিস সালাম আল্লাহকে রাজি করার জন্য, আল্লাহকে রাজি করার জন্য, আর স্বয়ং রব্বুল আলামিন কি বলে যে হে মাহবুব, আমি আপনাকে এত দিব যে আপনি খুশি হয়ে যাবেন। আর আল্লাহ তাআলা স্বয়ং রব্বুল আলামিন আল্লাহর হাবিবকে খুশি করছেন, রাজি করছেন। কত বড় দয়াবান আল্লাহ পাক। আমরা না চেয়ে এত বড় একটা নিয়ামত পেয়ে গিয়েছি। আমরা ফরিয়াদ করি নেক সন্তানের জন্য, ব্যবসার উন্নতির জন্য, নামাজি হওয়ার জন্য, হজের জন্য দোয়া করি, বড় বড় ভালো কিছু নিয়ত করি, দোয়া করি, মান্নাত করি। আর কোনো কিছু ছাড়াই আল্লাহ পাক এত দয়া করেছেন, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত বানিয়ে দিয়েছে। তো উম্মত তো হয়েছি, তো এই চেহারায় আমরা কিভাবে দেখাবো? কবরে যেতে হবে কিনা? কবরে আমাদেরকে যেতে হবে। আমাদেরকে
হাসরের ময়দানে দণ্ডায়মান হতে হবে, হিসাব নিকাশ দেওয়া লাগবে। আল্লাহর দরবারে দোয়া করে আমির আহলে সুন্নাত বলে, বিনা হিসাব আল্লাহ মাগফিরাত করো। হিসাব দেওয়ার ক্ষমতা আমাদের নাই, আমাদের এত ক্ষমতা নাই। অতটুকু কোথায় আমাদের হিসাব দিব? আমাদের ক্ষমতা কত? আজকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, হে ভাই আপনি সারাদিনের হিসাব দেন, আমাদের কি দ্বারা সম্ভব? আমরা দুর্বল। তা আল্লাহর দরবারে দোয়া করবো, আল্লাহ আমাদেরকে বিনা হিসেবে আমাদের ক্ষমা করে দাও। হে আল্লাহ, আপনার হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুপারিশ আমাদের পক্ষে কবুল করে নাও। তো আমির আহলে সুন্নাত ইলিয়াস আত্তার কাদরি দামাত বরকাতুল আলী আমাদেরকে ন্যাক আমল দিয়েছে, আমরা যেন পরেশগার হয়ে যায়, মুত্তাকি হয়ে যায়। এর মধ্যে একটা দিয়েছেন, এরকম দিনই পরিবেশ সাপ্তাহিক ইজতেমা অংশগ্রহণ করা আমাদের খুবই জরুরি। তো ইনি আমাদেরকে উৎসাহ দিতে গিয়ে 65 নং ন্যাক আমলের মধ্যে একটা প্রশ্ন করেছেন যে আপনি কি এই সপ্তাহে কমপক্ষে একজন ইসলামী ভাইকে, যিনি আগে মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত ছিল কিন্তু আগে আসতে এখন আসে না, তাকে কুচ কবর নিয়ে সুন্নত পাড়া ইজতেমায় অংশগ্রহণ করার জন্য চেষ্টা করেছেন কি? এই কাজটা আমাদের দ্বারা অনেকের হয় না। তা আমরা নিয়ত করি, যে ভাই আগে আসতো তাকে আমরা মোহাব্বত দিয়ে আবার আনার চেষ্টা করব। কেন? তাকে আমরা ইজতেমা আনলে কি হবে? কোরআনে পাকের তেলাওয়াত, নাতে মুস্তাফা, সুন্নতে বারা বয়ান, জিকির, দোয়া, এই বড় নিয়ামত তো তারা হাসিল করতে পারবে। সাফ আমিও পাবো ইনশাল্লাহ। রাজি এই কাজটা করবো ইনশাল্লাহ। তো ন্যাক আমল রিসালা মাকতাবাতুল মদিনায় আছে, আমরা সংগ্রহ করবো ইনশাআল্লাহ তাআলা। আসলে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের জন্য কত বড় নিয়ামত, কত বড় আমাদের জন্য দয়া আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে। উফ, আমরা যদি একটু মোহাব্বত নিয়ে যদি আমরা শ্রবণ করি, আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ, তাহলে আরো আন্তরিকতা মোহাব্বত বেড়ে যাবে। আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং ইরশাদ করে দিয়েছেন, হাদিস পাকের খুলাসা উম্মতকে উদ্দেশ্য করে বলছে কি, তোমরা তোমাদের সন্তান সন্ততিকে আমি নবীর মুহাব্বতের শিক্ষা দাও। যখন কারো অন্তরে আল্লাহ পাকের মাহবুব, আল্লাহ পাকের হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুহাব্বত যখন চলে আসবে অন্তরের মধ্যে, তার দ্বারা নাফরমানি হয় না, তার দ্বারা সুন্নতের খিলাফ হয় না, সে সর্বোচ্চ ত্যাগ দিয়ে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুহাব্বত অন্তরের মধ্যে ধারণ করে জীবন অতিবাহিত করার জন্য সে লেগে যায়। আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে আসছে, যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জাহিরি হায়াতের সমাপ্তির দিকে কি ঘটেছিল আমরা কি শুনবো? মন দিয়ে শ্রবণ করুন প্রিয় ইসলামী ভাইরা, মাদানী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা, যে হযরতে কুসাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, ইনি হলেন সেই ব্যক্তি যিনি নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নূরানি কবর মুবারকে নামানোর পর সবশেষে বাইরে আসছিলেন। সর্বশেষে তার বর্ণনা হলো, আমি তো শেষ ব্যক্তি, হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নূরানি চেহারা কবরে আনোয়ারের মধ্যে আমি দেখলাম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নূরানি জবান মুবারক ঠোঁটগুলো নড়ছে। আল্লাহর হাবিব জিন্দা নবী, আম্বিয়া কেরামগণ কি জিন্দা, যে আমি কবর শরীফের মধ্যে রাখলাম, আমি দেখছি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঠোঁট মুবারক কি নড়াচড়া করছে। আমি আমার কান পিয়ারা হাবিব আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের জবান মুবারকের দিকে নিয়ে গেলাম, আর শুনতে পেলাম হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, রব্বি উম্মতি উম্মতি, অর্থাৎ হে আল্লাহ পাক আমার উম্মত আমার উম্মত। আর রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যখন আমার উফাত হয়ে যাবে তখন আপন কবরে সর্বদা বলতে থাকবো, হে আমার প্রতিপালক আমার উম্মত আমার উম্মত। বলা হচ্ছে এমনকি দ্বিতীয়বার সিংহায় ফু দেওয়া হবে, সিংহায় ফু দিবে। আর আমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন কবর জিন্দেগির মধ্যেও রওজা আকদাসের মধ্যে কি বলবে? উম্মতি উম্মতি, আজ অব্দি বলতেছেন উম্মতি উম্মতি। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একবার উম্মতি বলা আর উম্মতের কোটি উম্মতের সারা জিন্দেগি ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ কোটি কোটি কার বললেও
এক পাল্লার মধ্যে দিলে আমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে বলেছেন উম্মতি, সেটার একটু যারা পরিমাণ কি হবে? কখনোই হতে পারে না। আল্লাহ পাকের দয়া, আল্লাহ পাক আমাদেরকে বেওফাদার নয়, আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রেখে যাওয়া সুন্নাত, আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রেখে যাওয়া সুন্নতে মুবারাকা, এই সুন্দর দ্বীন ইসলামকে উফাদারি হয়ে নিজের মধ্যে চর্চা করে, অপরকে সুন্নতের রঙে রঙিন করে পুরা দুনিয়াবাসীকে দেখায় দেওয়ার জন্য আমরা আসুন, আমরা নেকির দাওয়াতে সারা জায়গায় কি বলেন যাব ইনশাআল্লাহ। আমার নবীর মুহাব্বতের শিক্ষা আমাদের সন্তানদেরকে, আমাদের পরিবারবর্গকে, সমস্ত এলাকাবাসীকে, পুরা দুনিয়াবাসীকে জানাতে হবে। রাজি আছে কিনা? তো দাওয়াত ইসলামের একটা বিভাগ হচ্ছে পুস্তিকা বন্টন বিভাগ। পুস্তিকা আমির আহলে সুন্নাতের লিখিত পুস্তিকা, প্রত্যেকটার মধ্যে দরুদ শরীফের ফজিলত আছে, প্রতি পৃষ্ঠার মধ্যে কত সুন্দর সুন্দর বয়ান রয়েছে। আমরা চাইলে প্রত্যেকটা এলাকা মহল্লার মধ্যে প্রচার প্রসার করতে পারি কিনা? হ্যাঁ পারি। তো আমরা নিয়ত করি, আল্লাহ পাক আমাদেরকে দিয়েছে 12 রবিউল আউয়াল শরীফের মতো নিয়ামত। এই নিয়ামতের মধ্যে আমরা আমাদের সামর্থ্য মোতাবেক মাকতাবাতুল মদিনা থেকে আমরা ক্রয় করে হাদিয়া দিয়ে আমরা সংগ্রহ করে আমরা জুমার মধ্যে আত্মীয় স্বজনকে এক অপরকে গিফট করি। গিফট করলে মোহাব্বত বৃদ্ধি পায়। গিফট করলে কি পাই? মোহাব্বত বৃদ্ধি পায়। তো গিফট তো অনেক কিছু করা যায়। আমরা আমির আহলে সুন্নাতের লিখিত পুস্তিকা আমরা গিফট করবো ইনশাআল্লাহ। তো আলহামদুলিল্লাহ, আমরা চাই আমরা নবীর প্রেমিক হয়ে অপরকে নবীর প্রেমিক বানাবো, নিজে আশিকে রসুল হবো, অপরকে আশিকে রসুল বানাবো। তো আলহামদুলিল্লাহ, দেখে খুশি লাগছে একটা কিতাব রবিউল আউয়াল ও প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্যাদা সম্পর্কিত মনোমুগ্ধকর তথ্য সংগ্রহ করে আলহামদুলিল্লাহ মাকতাবাতুল মদিনা প্রকাশ করেছে। ফাইজানে রবিউল আউয়াল, ফাইজানে রবিউল আউয়াল। তা আমি মাদানী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা এবং আপনারা যারা অংশগ্রহণ করেছেন, আমি বলবো ফাইজানে রবিউল আউয়াল বেশি না, মাত্র 120 টাকা হাদিয়া আমরা মাকতাবাতুল মদিনা থেকে ক্রয় করে নিজেও নিব, অপরকে গিফট করবো ইনশাল্লাহ। কারণ কি? এটা পড়লে ইনশাল্লাহ সরকার দু আলম হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুহাব্বত, ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে ইনশাল্লাহ। রবিউল আউয়ালের ফাইজান জারি থাকবে, রবিউল আউয়ালের ফাইজান জারি থাকবে। নবীর মুহাব্বত এর চর্চা আমাদের করা লাগবে, যারা এখনো লাগায় নাই। হে মাদানী চ্যানেলের দর্শক, হে প্রিয় ইসলামী ভাইরা, আসুন আমরা আমাদের ঘর, দোকান, অফিসকে মাদানী পতাকায় আমরা সজ্জিত করি ইনশাআল্লাহ। 12 রবিউল আউয়াল শরীফের রাত পুরাতন কাপড় পরে আমরা এবার ঈদে মিলাদুন্নবী করবো না, নতুন কাপড় পরে সাদা পোশাক সেলাই করে বা নিয়ে যেভাবে হয় আমরা আমাদের সামর্থ্য মোতাবেক বাচ্চাদেরকে গিফট করব, বউ বাচ্চাকে গিফট করা, পরিবার যার যার যতটুকু সামর্থ্য আছে সবাইকে খুশি আমরা বিলীন করব, পেয়ারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জশ্নে বিলাদত করব ইনশাআল্লাহ। আর একটা গিফট, আমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিসওয়াককে পছন্দ করতেন, আমরা মিসওয়াক করি। হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিয়াম করা, রুকু করা, সিজদা করাকে পছন্দ করতেন, আমরা নামাজি হয়ে যাব ইনশাআল্লাহ। আর ইসলামী বোনরা, মাদানী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা যারা ইসলামী বোন রয়েছে, তাদের জন্য রিকোয়েস্ট, যারা পর্দা করে না, আমরা নিয়ত করি যে শরীয়ী পর্দা, যেটা শরীয়ী পর্দা রয়েছে সে পর্দার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব আমরা। আল্লাহ পাক শরীয়ী পর্দা আমাদের সবাইকে নসিব করুক। আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করি যাতে আমরা এবার ইনশাআল্লাহ মনোমুগ্ধকর ভাবে মুহাব্বত ভালোবাসা নিয়ে ঈদে মিলাদুন্নবী আমরা পালন করব ইনশাআল্লাহ তাআলা। আরেকটা নিয়ত করি, জবানে দরুদ শরীফ, দরুদ শরীফের মাস 12 রবিউল আউয়াল শরীফ, মন খুলে মুহাব্বত সহকারে আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরুদ শরীফ পাঠ করব। এই ঈদে মিলাদুন্নবীর চর্চা গ্রাম থেকে গ্রামে, শহর থেকে শহরে, টেকনাফ থেকে তেতুলা, রূপসা থেকে পাতুরিয়া, চারিদিকে ব্যাপক পরিসরে উদযাপিত হোক আমরা চাই কিনা? আলহামদুলিল্লাহ, বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রীয়ভাবে আলহামদুলিল্লাহ ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
উদযাপিত হবে। শুধু আমাদের দেশে নয়, বরঞ্চ পৃথিবীর বিভিন্ন পুরো ওয়ার্ল্ডের মধ্যে ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদযাপন করে। আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আসার আগে কিন্তু ঈদে মিলাদুন্নবী উদযাপিত হয়েছে। যখন কিছুই সৃষ্টি হয় না, আল্লাহ তাআলা স্বয়ং ফেরেশতাদেরকে নিয়ে ঈদে মিলাদুন্নবী উদযাপন করেছে। আমরা বলি না, মিলাদুন্নবী ছাড়বো না, মিলাদুন্নবী ছাড়বো না, মিলাদুন্নবী ছাড়বো না, মিলাদুন্নবী ছাড়বো না। তো আলহামদুলিল্লাহ আমরা ঈদে মিলাদুন্নবী করবো। তো চাই এটা ব্যাপক হোক। তো আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করবো আমি, আগামী 22, 23, 24 অক্টোবর 12 রবিউল আউয়াল শরীফের একদিন পরে পুরা দেশব্যাপী আশিকানে রসুলগণ, নবীর মিলাদ প্রেমিকগণ মাদানী কাফেলায় সফর করবে। তা আমরা নিয়ত করি মাদানী কাফেলায় সফর করব। অনেক আশিকা রসুল তো প্রতি মাসেই করে, আলহামদুলিল্লাহ। তো যারা করার কোনো কি নাই, প্রতি মাসে করে না বা করলে ছুটে যায়, অন্তত পক্ষে রবিউল আউয়ালের মুহাব্বতে অনেকে হাত উঠায় নেয়। নিয়ত করি মাদানী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা আমরাও 3 দিনের মাদানী কাফেলা 22, 23, 24 অক্টোবর একটাই কাজ, মাদানী কাফেলা ইনশাআল্লাহ করবো। ইনশাআল্লাহ মাদানী কাফেলা 3 দিন ব্যবসা বন্ধ রাখেন, 3 দিন কাজ থেকে ছুটি নেন, আল্লাহ পাক আপনাকে দয়া করবে। আল্লাহ পাক আমাদেরকে মোহাব্বত ভালোবাসা নিয়ে জশ্নে ঈদে মিলাদুন্নবী উদযাপন করার সে তৌফিক দান করুক। আসুন আমরা বরকতময় দরুদ শরীফগুলো পাঠ করি। বুজুর্গারা বলেছেন, যে ব্যক্তি জুমার রাতে, বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত এই দরুদ শরীফটি একবার পাঠ করবে, সে মওতের সময় হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জিয়ারত লাভ করবে। এটাও দেখবে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে আপন রহমতময় হাতে এনাকে কবরে রাখছেন। আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া সাল্লিম ওয়া বারিক আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন আন-নবিয়্যি আল-উম্মি আল-হাবিবি আল-আলি আল-কাদেরি আল-আযীমি আল-জাহ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি ওয়া সাল্লিম। হযরত সাইয়েদনা আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান, যে ব্যক্তি এই দরুদ শরীফ পাঠ করবে, দাঁড়ানো থাকলে বসার পূর্বে, বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে, তার গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাল্লিম। এই দরুদ শরীফটা পাঠ করলে রহমতের 70টি দরজা খুলে দেওয়া হয়। সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মদ। হযরত আহমদ সাবি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি কিছু বুজুর্গদের কাছ থেকে বর্ণনা করেন, এই দরুদে পাক পাঠ করলে 6 লক্ষ বার দরুদ শরীফ পাঠ করার সওয়াব অর্জন হয়। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন আদাদা মা ফি ইলমিল্লাহি সালাতান দাইমাতাম বিদাওয়ামি মুলকিল্লাহ। একদিন এক ব্যক্তি আসলো, নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নিজের এবং সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এর মাঝখানে বসালেন। সাহাবায়ে কেরাম আশ্চর্যান্বিত হলেন, ইনি কোন সম্মানিত ব্যক্তি। যখন উনি চলে গেলেন, সরকার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সে যখন দরুদ শরীফ পড়ে এভাবেই পড়ে, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন কামা তুহিব্বু ওয়া তারদাল্লাহ। নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান, যে ব্যক্তি এভাবে দরুদ শরীফ পাঠ করবে তার জন্য আমার সুপারিশ ওয়াজিব হয়ে যাবে। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আনজিলহু আল মাকআদা আল মুকাররাবা ইনদাকা ইয়াউমাল কিয়ামাহ। হযরতে সাইয়েদনা ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা থেকে বর্ণিত, নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান, এই দোয়া পাঠকারীর জন্য 70 জন ফেরেশতা 1000 দিন পর্যন্ত নেকি সমূহ লিখতে থাকেন। জাযাল্লাহু আন্না মুহাম্মাদান মা হুয়া আহলু। নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান, যে ব্যক্তি রাতে এই দোয়া 3 বার পাঠ করবে সে যেন সবে কদর পেয়ে গেল। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল হালিমুল কারীম সুবহানাল্লাহি রাব্বিস সামাওয়াতি আস-সাব'i ওয়া রাব্বিল আরশিল আযীম। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল হালিমুল কারীম
সুবহানাল্লাহি রাব্বিস সামাওয়াতি আস-সাব'i ওয়া রাব্বিল আরশিল আযীম লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল হালিমুল কারীম সুবহানাল্লাহি রাব্বিস সামাওয়াতি আস-সাব'i ওয়া রাব্বিল আরশিল আযীম সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মদ। প্লিজ টাইম এরা পারিবারিক সদকা বক্স যেটা রয়েছে প্লিজ টাইম এবং মাদানী চ্যানেলের দর্শক আমি অনুরোধ করব আপনারা আপনাদের ঘরে বিভিন্ন বিপদ আপদ দূর হওয়ার জন্য, বলা মুসিবত দূরীভূত করার জন্য, পেয়ারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ইসলামের মোহাব্বতে দ্বীন ইসলামের এই কার্যক্রমকে আরও ব্যাপক করার জন্য আমরা ঘরে ঘরে পারিবারিক বাক্স আলহামদুলিল্লাহ জিম্মাদারগণ রয়েছে আমাদের, ইনাদের সাথে যোগাযোগ করে ঘরের মধ্যে রাখবো, আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির মধ্যে দিব ইনশাআল্লাহ, মাদানী মার্কাজে জমা করাবো ইনশাআল্লাহ তাআলা। আল্লাহ পাক দয়া করে। আসুন পিপি ইসলামেরা মদিনা শরীফকে ধ্যান করে কয়েকবার দুরূদে পাক পাঠ করেন। الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى الله، لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. إلا الله 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 إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الله 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 Allah 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 Allah. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الله 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 الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.
আবারও মদিনা শরীফকে ধ্যান করে বারবার দুরূদ পাক পাঠ করে নিই। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নবিয়াল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নূরাল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নবিয়াল্লাহ ওয়া আলা আলিকা ওয়া সাহাবিকা ইয়া নূরাল্লাহ। আল্লাহুম্মা আমিন। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা सैयदिल मुरसलीन। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाए रत शहीदे करबला के वास्ते। हे मलिक मौला रहमानुर रहीम, गुनहगार सियाकार बदकार नफरमान আল্লাহ, তোমারই বারগাহে গুনাহ ভরা দুটা কালি হাত উঠিয়ে দিয়েছি আল্লাহ। আল্লাহ তুমি আমাদেরকে মাফ করে দাও আল্লাহ। আমরা লুকিয়ে লুকিয়ে গুনাহ করেছি ঠিক, আল্লাহ আমাদের গুনাহ তুমি দেখে ফেলেছো আল্লাহ। আমরা এমন কোনো কাজ নেই যা আমরা করিনি আল্লাহ, আমরা স্বীকারোক্তি দিচ্ছি আমরা গুনহগার আল্লাহ। মোহাব্বত ভালোবাসা নিয়ে ইজতিমায় অংশগ্রহণ করেছি আল্লাহ। তুমি দয়া করেছো বিদায় নামাজটা আদায় করেছি, তুমি দয়া করেছো বিদায় আমরা কোরআনে পাকের তেলাওয়াত নাতে মুস্তাফা শুনেছি আল্লাহ। তুমি দয়া করেছো বিদায় আমরা সরকার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শান নিয়ে মোহাব্বত ভালোবাসা নিয়ে বয়ান শ্রবণ করেছি আল্লাহ। যে নবীকে সৃষ্টি না করলে কুল কায়নাত সৃষ্টি করতে না আল্লাহ, সেই নবীর বিলাদতের মুহূর্তের ওই প্যারা সময়ের ওয়াসিতা আল্লাহ তুমি আমাদের গুনাহকে মাফ করে দাও আল্লাহ। আমাদের ইবাদত ত্রুটিযুক্ত আল্লাহ, আমাদের ইবাদত রিয়াযুক্ত আল্লাহ। আমাদের এই অসম্পূর্ণ ইবাদতকে আল্লাহ তুমি তোমার দয়া মেহেরবানি করে আল্লাহ আল্লাহ রিয়া মুক্ত হিসেবে ইখলাস হিসেবে আল্লাহ তুমি কবুল করে না আল্লাহ। আল্লাহ আমরা তওবা করি ফের গুনাহ করে বসি আল্লাহ, তুমি আমাদের উপর দয়া করো আল্লাহ। আল্লাহ তুমি আমাদের উপর দয়া করো আল্লাহ, আমাদের উপর নরাশ হইও না আল্লাহ। আল্লাহ তুমি আমাদের উপর রাজি হয়ে যাও আল্লাহ, তুমি আমাদের উপর রাজি হয়ে যাও আল্লাহ। তুমি রাজি হয়ে গেলে তোমার হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুশি হয়ে যাবে আল্লাহ। সরকার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আজ উম্মতি উম্মতি বলে আল্লাহ। তুমি আমাদের মেহেরবান বাবা মার গুনাহ মাফ করে দাও। অনেকের বাবা আজ অন্ধকার কবরে, অনেকের মা অন্ধকার কবরে আল্লাহ। জানি না আমাদের আপনজন, আমাদের প্রাণ প্রিয় আপনজনরা কবরে কোন হালতে রয়েছে আল্লাহ। আল্লাহ তাদেরকে বেহিসাব মাগফিরাত দান করো আল্লাহ। আমাদের মা বাবা স্ত্রী সন্তান পরিবার পরিজন যারা হায়াতের মধ্যে রয়েছে আল্লাহ, আমাদের সবাইকে নেক হায়াত দারাজ করো আল্লাহ। যতদিন বেঁচে থাকবো তোমার এবং তোমার হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোলামি আমাদেরকে নসিব করো আল্লাহ। অনেক ইসলামী ভাই দূর দূরান্ত থেকে সফর করে টাকা খরচ করে আল্লাহ মোহাব্বত নিয়ে দোয়া কবুল হয় ফয়জানে মদিনায় আশিকানে রসুলদের সাথে নিয়ে দোয়া করলে আল্লাহ মোহাব্বত বিশ্বাস নিয়ে চলে এসেছে আল্লাহ, হাত তো উঠিয়ে দিয়েছে আল্লাহ। জানি না আমাদের কার কি ফরিয়াদ আল্লাহ, তুমি তো ভালো জানো আল্লাহ। তুমি আমাদের উপর দয়া করো আল্লাহ।
আল্লাহ আমাদেরকে দুনিয়া আখিরাতে পরীক্ষা নয় আল্লাহ, বিনা পরীক্ষায় আল্লাহ তুমি আমাদেরকে উভয় জাহানে কল্যাণ নসিব করো আল্লাহ। আল্লাহ আমাদের পেরেশানি দূর করে দাও, মুসিবত দূর করে দাও, যারা কর্জের মধ্যে রয়েছে কর্জ দূরীভূত করে দাও আল্লাহ। যারা হালাল রুজির মধ্যে রয়েছে আল্লাহ কোটি কোটি বরকত দান করো আল্লাহ। ব্যবসা বাণিজ্য হালাল ইনকামের মধ্যে তরক্কি দান করো আল্লাহ। যারা প্রবাসী ভাই রয়েছে আল্লাহ তুমি তাদের উপর খাস রহমত বর্ষণ করো আল্লাহ। আল্লাহ তাদেরকে হালাল রুজি করে পরিবার পরিজন দিন ইসলামের রাহে খরচ করার তৌফিক দান করো আল্লাহ। ঘরের মধ্যে অনেকের অমিল আল্লাহ, সংসারের মধ্যে আল্লাহ বেজাল লেগে আছে আল্লাহ, তুমি ঘরের মধ্যে শান্তি নসিব করো আল্লাহ। আমাদেরকে এক এবং নেক বানিয়ে দাও, পরেশগার মুত্তাকি বানিয়ে দাও, মন খুলে দিল খুলে দিন ইসলামের খেদমত করার তৌফিক দান করো আল্লাহ। দাওয়াত ইসলামী মাদানী চ্যানেল, জামিয়াতুল মদিনা, মাদ্রাসাতুল মদিনা যে যেভাবে খেদমত আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছে আল্লাহ প্রত্যেকের খেদমতকে আল্লাহ তুমি নাজাতের ওসিলা বানিয়ে দাও আল্লাহ। আমাদেরকে মক্কা মদিনা জিয়ারত নসিব করে দাও আল্লাহ। আমাদের মক্কা মদিনা জিয়ারত আমাদের সৌভাগ্য দিয়ে দাও। মদিনা না দেখে মৃত্যু দিও না আল্লাহ। মদিনায় তো এবার সুশীতল ঠান্ডে ঠান্ডে হাওয়ার ছেলে আমাদের প্রত্যেকের নেক ও জায়েজ ফরিয়াদ কবুল করে নাও আল্লাহ। আমাদের ঘরের মধ্যে সবাইকে আল্লাহ নেককার সন্তান নসিব করো আল্লাহ। আল্লাহ আমাদের মা বোনদেরকে হায়াওয়ালা পর্দাওয়ালা হিসেবে কবুল করো আল্লাহ। আল্লাহ আমার আমির আহলে সুন্নত, প্রত্যেক ওলামা আহলে সুন্নত, পীর মাশায়েখ আযম, अपन अपन पीर मुर्शिद माँ बाबा ने खायत दरस कर अल्लाह। कहते रहते हे दुआ के वास्ते बंदे तेरे कर दे पूरी, आरज़ू हर बेकस मजबूरी के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यासिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलामीन। मौतेर बिछानाয় যখন শায়িত হব আল্লাহ, আমাদের প্রত্যেকের চেহারার মধ্যে আল্লাহ আমাদের প্রত্যেকের চেহারার সামনে সরকার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিদার নসিব করিও আল্লাহ। আমাদের জবানে নূরানি নবীর দিয়ে যাওয়া পেয়ারা কালেমা আমাদেরকে নসিব করিও লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका सलावत। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। गौसे आज़म इमाम मुत्तक़ावनों का, गौसे आज़म इमाम मुत्तक़ावनों का। শুনুন আমরা মসজিদ থেকে ওঠার দোয়া পড়ে নিই। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ ওয়া আলা আলিকা ওয়া সাহাবিকা ইয়া হাবিবাল্লাহ। সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক। সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক। সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক।
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। जिनकी दावा तेर जागा